Very good evening to everyone. எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. So I'm really happy to welcome you and everyone for participating in such a wonderful current affair discussion, likewise fact and analytical. Yes. Let me discuss about the fact news today. Yes, one by one. Before that, I want to explain about that discussion topic today. Just I have chosen the topic with respect to that dispute arised in between that Assam and Mizoram border dispute. Yes. If it is under the category of the interstate relations and disputes with respect to the UPSC, mains under the category of GS2. Yes. While I'm rotating, you can see that picture. While I'm rotating, you can see that picture. So, what type of the discussion we are going to deeply discuss with respect to the dispute arised in between Assam and also Mizoram. Yes. The fact news. First news: the badminton former Japanese world champion Nozomi Ohara clinched the Denmark Open title, beating three-time world champion Carolina Marin in women's single. Yes. Next news. The World Statistics Day is observed on 20th October 2020. So already we discussed if any day was observed, there should be a theme. Yes, the theme of World Statistics Day 2020. Connecting the world with the data we can trust. This is the main theme. Yes. Next news. Niti Aayog announced the establishment of a Frontier Technologies Cloud Innovation Center with the Amazon Web Series. For what that means? To address societal challenges through the digital innovation. Yes. Next news. The government of India and the Asian Development Bank signed a worth of $177 million loan to upgrade 450 kilometers of state highways and major district roads in the state of Maharashtra. Yes. Already there is a lot of content has been placed in with respect to that GOI and also ADP. That means Government of India and also Asian Development Bank. Yes. Next news. Australia will be joining the Malabar Naval Exercise involving India, US and Japan. Yes. Already discussed about that Malabar exercise, as this is an annual trilateral naval exercise between the navies of India, Japan and USA, which is held alternatively in the Pacific and also Indian Oceans. That's the reason. And the Australia also interested to join the Malabar naval exercise along with that India, Japan and USA. Yes. Next news. Central Agriculture Minister, the Honorable Narendra Singh Tomar, so announced Ayushman Sagar scheme. The scheme for a very special way to assist cooperative play an essential role in the creation of healthcare infrastructure in that country. Yes. So can you cut my point? Yes. Next news. The central government has increased election campaign expenditure by 10% for upcoming elections. In this regard, the Union Ministry of Law and Justice has released a notification conveying amendment to the Conduct of Election Rule 1961. This point should be noted. So the Conduct of Elections Rule 1961. Yes. Next news. Violent conflict at border in the northwest state of northeast, typographical error, northeast state of Mizoram and Assam. Yes. This is the point we are today going to elaborate discuss with respect to the conflict arised in between Assam and also Mizoram. Yes. News in Tamil. வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள் செய்து 2020 ஜூன் 26ஆம் தேதி மத்திய அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது. அதில் வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் கூட்டுறவு வங்கிக்கும் பொருந்தும். வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1965, அதாவது 1965 ஏற்படுத்தப்பட்ட வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்து வந்து என்ன மாற்றம் அப்படின்னா, வங்கி ஒழுங்குமுறை கூட்டுறவு சட்டமானது கூட்டுறவு வங்கிக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா? சரிங்க. நெக்ஸ்ட் நியூஸ். மத்திய அரசின் தேசிய மூங்கில் இயக்கத்தில் ஆக்சிஜன் பூங்கா என்ற மாதிரி பூங்கா திருப்பூரில் அமைக்கப்படுகிறது. அடுத்த செய்தி. இந்திய கடலில் உள்ள மலபார் பகுதியில் இந்தியாவுடன் இணைந்து அமெரிக்கா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் கடற்படையினர் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர். இதில் ஆஸ்திரேலியா கடற்படையும் பங்கேற்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அடுத்த செய்தி. மருத்துவ படிப்பில் உள் ஒதுக்கீடு 7.5% அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு சட்டசபையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன் பேரில் கவர்னரின் ஒப்புதலுக்காக அது காத்திருப்பு பட்டியல் இருக்கிறது. ஸோ இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஃபேக்ட் நியூஸ் தான். ஸோ இந்த ஃபேக்ட் நியூஸை நீங்க வந்து யூபிஎஸ்சி லெவலில் ரொம்ப அழகா எலாபரேட் பண்ண முடியும்.
ஏன்னா மருத்துவ மேற்படிப்புல வந்து 7.5 உள் ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு சட்டசபையில வந்து ஒரு மசோதா ஏற்பாடு செஞ்சு மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு அது அமலுக்கு வரப்பட்டு அது ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங் அதுல இருந்து வரல. வந்ததுக்கு அப்புறம் குறித்து நம்ம விவாதங்கள் தொடங்க முடியும். அதுபோல மருத்துவ மேற்படிப்பில் ஓபிசி மாணவர்களுக்கு 50% இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று ஹைகோர்ட்ல வந்து திமுக அதிமுக சார்பில் வந்து வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஆனா மருத்துவ படிப்பில் ஓபிசி மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு 50% இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. சரிங்களா? இப்போ இடம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிறத நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு பிறகு பார்க்க முடியும். சோ அப்போ ஒண்ணு வந்து உள் இடஒதுக்கீடு 7.5% வந்து கவர்னரோட ஒப்புதலுக்காக அவைட்டிங்ல இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் அவைட்டிங்ல இருக்கு. சோ மருத்துவ மேற்படிப்பில் ஓபிசி மாணவர்களுக்கான 50% இடஒதுக்கீடு. சோ சீட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன்ஸ்ல கேட்டகரியில யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாபிக்ஸ்ல இந்த ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸுமே ரொம்ப அழகா எலாபரேட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். சோ அஸ் யூஷுவல் நம்ம பண்றது போல நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? அடுத்த செய்தி, மிசோரம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களுக்கு இடையே எல்லை பிரச்சனை. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ ஹிண்ட் எடுத்து கொடுத்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மிசோரம் இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஒன்று. நம்ம அறிந்ததுதான். சோ ஐசால் இம்மாநிலத்தின் தலைநகரம். இங்க பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மீசோ பழங்குடியின மக்கள் தான் அதிகம் வசிச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ இவங்களுடைய மீசோ மொழி தான் இங்க அதிகாரப்பூர்வ மொழி. இருந்தாலும் இங்க இங்கிலீஷ் உண்டு. சரிங்களா? இம்மாநிலத்தில் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்தா கிறிஸ்தவர்கள் தான். இந்துக்களும் அங்க இருக்காங்க, பெரும்பான்மை கிறிஸ்தவர்கள். சோ இதனுடைய கல்வி சதவீதம், அறிவுடை சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா கேரளாவுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம எதை சொல்ல முடியும் இந்தியாவில் அப்படின்னா மிசோரம். சோ during that last census report 91.33% they entitled. Yes. So கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா திரிபுரா, அஸ்ஸாம், மணிப்பூர், சோ இந்த மாநிலங்கள் சரௌண்டில இருந்தாலுமே வங்கதேசம் மற்றும் மியான்மர் ஆகிய நாடுகள்லயும் இதுல சில எல்லைகளை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம். ஆல்ரெடி there's been a border dispute with respect to the neighboring countries. Yes, பங்களாதேஷ் and also மியான்மர். சோ ஈவன் தோ அங்க ஒரு டிஸ்பியூட் நம்ம இருந்தாலுமே அட் பிரசன்ட் நம்ம என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஃபேமிலியில சொல்லுவோம்ல, ஒரு ஃபேமிலியில அண்ணன் தம்பிக்கு பிரச்சனை, சரிங்க, அதே ஃபேமிலிக்கும் பக்கத்து இருக்கும் ஃபேமிலிக்கும் பிரச்சனை சொன்னது போல சோ ஒரு இன்டர்ஸ்டேட் ப்ராப்ளமும் அங்க இருக்கு. சோ நெய்பரிங் கண்ட்ரி ஸ்டேட் பார்டர் இஷ்யூஸும் அதுல இருக்கு. சோ லெட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் டுடே. இன்னைக்கு நம்ம விவாதத்துக்கும் டிஸ்கஷனுக்கும், விவாதம் சொல்லக்கூடாது, டிஸ்கஷனுக்கு என்ன டாபிக் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, மிசோரம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள எல்லை பிரச்சனை, அதை குறித்து தான் அனலைஸ் பண்ண போறோம். எஸ், ஃபேக்ட் நியூஸ் ஓரளவு உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பிடிஎஃப் ஃபைல் பெனவலண்ட் வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க, இன்டர்நெட்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. தயவு செய்து கொஞ்சம் பிடிஎஃப் ஃபைல் எடுத்து ரெகுலரா ரீட் பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? எஸ். What is the present fact, sir? Already I have clearly explained. Today we are going to explain under the category of that interstate relations. What is the dispute? The dispute is that there is a border dispute arised in between Assam and also Mizoram. Yes. What is the present fact? The present fact mainly we have typed here from that Times Now and also Hindu likewise. So newspaper la indha naanga update பண்றோம். That the present fact அப்படிங்கிறது இல்லைங்களா? சரிங்க, present fact என்ன அப்படின்னா, சோ அசாம் மிசோரம் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். இந்த மேப் ரொம்ப அழகா பாருங்க. சோ அதுல வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலர் இருக்குது அசாமோட பார்டர்ஸ் இல்லையா, அசாமோட ஏரியாஸ் அண்ட் மேகாலயா அண்ட் மணிப்பூர். மேக்சிமம் இந்த 3 ஸ்டேட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்டர்ஸ் எவ்வளவு ஷேர் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ரொம்ப அழகா அந்த பிக்சர்ல ஒரு அண்டர்லைன்ல ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, சோ ஒரு டாட் பாயிண்ட் இருக்கு. சோ ரெட் கலர் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கை ப்ளூலயே அது இருக்கு. ரெட் கலர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, சோ அது மணிப்பூர் கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் குறிக்கும் இல்லையா. சோ இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ பாத்தீங்கன்னா, சோ லைலாப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியோட பேரை குறிக்குது. இந்த லைலாப்பூர் எங்க இருக்குதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா காஷர் அப்படிங்கக்கூடிய அசாமோட மாவட்டத்துல இருக்கு. சோ அந்த லிங்க் எல்லாமே ரொம்ப அழகா பாருங்க. I can hope that you can see that picture. உங்களால பார்க்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த பிக்சர்ல இப்ப 2 ஸ்டேட்டுக்குள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் நீங்க எதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. சோ பெரும்பாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோ கரிமஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ காஷர், இந்த 2 தான் அசாம்ல பெரும்பாலும் இருக்கு இல்லைங்களா. கரிமஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ காஷர். அதே மாதிரி மணிப்பூர்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அது ஷேர் ஆகுது. நம்பர் 1 பார்த்தோம் அப்படின்னா மமித் இல்லையா. இன்னொரு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ கொலாஷிப். சோ இன்னொரு ஆங்கிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ அஷாவால். சோ கிட்டத்தட்ட இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஷேர் ஆகுது. சோ அசாமை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஷேர் பண்றோம். சோ எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கஷார் அண்ட் ஆல்சோ கரிமாஞ்ச். சோ இதுதான் அதனுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஷேரிங்னு பாக்குறோம். இன்னைக்கு என்ன
வயலன்ஸ் அப்படிங்க நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லைலாப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ that's a discussion I have taken that. So லைலாப்பூர் versus and also வைரங்டேன். ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஸோ வைரங்டே அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா மிசோரமோட பார்ட் இல்லையா. வைரங்டே அப்படிங்கிறது மிசோரத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட். அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா லைலாப்பூர் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அஸ்ஸாம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட். அப்போ மிசோரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஸோ லைலாப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு, அங்க என்ன வயலன்ஸ் வந்து அட் பிரசன்ட்ல கோயிங் ஆன், அவங்களுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட்ஸ் என்ன, எதனால இந்த பிரச்சனை இருக்குது, இந்த ரெண்டுக்கான ஒவ்வொரு பார்டர் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு எங்க ரேஸ் ஆனாலுமே there should be historical events and also consequently they have made some treaty or contract or any consequential amendment or constitutional remedies. இது எல்லாமே கண்டிப்பா இது ஏதாவது ஒன்று இருக்கும், மேபி எல்லாமே இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. So let me discuss one by one. Yes, the dispute with respect that Lailapur versus Vairantane, yes, mean that the resident of Lailapur village in Assam Kashmir district clashed with the residents of the localities near Vairantane in Mizoram, so Kolaship district. This is the main dispute at present going on, that for the reason for the violation. Yes. So in the year, that means in earlier October 2020, a similar clash took place on the border. That means Karimanch in Assam and also Mamit in Mizoram. That's why I already discussed with you. Just going to see that picture. And the picture pathale puriyum, there should be a 3 districts belong to that Mizoram and also 2 districts has been belonged from that Assam. In the rendu district will be a border dispute than we paakurom. So now we are discussing about the interstate disputes only with respect to that Assam and also Mizoram borders. Yes. So I hope that you can எங்க இந்த பிரச்சனை ரைஸ் ஆகுது, என்ன டிஸ்பியூட்ங்கிறது நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ what is the caution for that disputes? இப்போ நம்ம now just we have completed just we have known about that what is the dispute. Yes, let I want to say that what is the caution for the dispute? ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை கண்டிப்பா ஒரு காரணம் இருக்கணும், அல்லது ஒரு மூல காரணம் கண்டிப்பா இருக்கணும். நிச்சயமா மூல காரணம் இல்லாம எந்த டிஸ்பியூட் வராது. எந்த காரணம் இல்லாம எந்த ரிவோல்ட் ஆர் எந்த ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நடக்க போறது இல்ல, எந்த ஒரு வயலன்ஸ் நடக்க போறது. There should be some specific caution for that. Yes, I want to explain about the caution. So for a better understanding of the caution, we have to refer about the historical events and facts with respect to the two states. Likewise Assam and also Manipur. Yes, I hope that you can understand what I'm trying to convey with you. Yes, historical point of view. Yes, my first point is third. The boundary issue between the present day Assam and Mizoram dates back to the colonial era when the inner lines were demarcated according to the administrative needs of British Raj. British Raj இங்க இருக்கும் போதே அந்த கால அவங்களுடைய நிர்வாக திறனுக்கு தகுந்தாப்புல ஏற்றார் போல சில டெமார்கேட்டட் அப்படின்னா வரையறை கோடுகள் பிரிக்கிறதா. ஸோ அந்த டிமார்கேட் அப்படின்னா அந்த மார்ஜினல் லைன்ஸ் பிரிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஓரளவு அவங்க டிமார்கேட் பண்றாங்க, அவங்களுடைய சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் அகேன்ஸ்ட் எல்லாம் ஃபேவரா அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. பட் தி இஷ்யூ குட் நாட் பி செட்டில்டு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் when the state was created in independent India. அப்பதான் அந்த இஷ்யூ இருந்தது. இப்போ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த பார்டர் டிஸ்பியூட் இன்னைக்குன்னே தெரியல, பிரிட்டிஷ் ராஜ் இருக்கும் போதே இருந்தது. ஸோ அவங்க ஒரு எல்லையை பிரிக்கிறாங்க, பிரிச்சு அதன் மூலியமா அவங்க சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் தோ so that the state was created in independent India in the year of 1950 also, the both state continue to have a differing perception of that border. So நம்ம சுதந்திரமானதுக்கு முன்னாடியில இருந்து டிஸ்பியூட் இருக்கு, ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் சுதந்திரமானதுக்கு அப்புறமும் கூட. So அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பார்டரை பொறுத்த வரைக்கும் perception, there should be a perception with respect to that border under the state likewise Assam and also Mizoram. What is the caution for that perceptions? Differing perception, அதனுடைய ஒரு அவங்களுடைய கருத்துக்கள் முன்னுக்கு முரணான கருத்துக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம தெளிவா பேசுறோம். there should be some of பிரிட்டிஷ் ஏரா இருக்கும் போது, ஸோ பிரிட்டிஷ் ராஜ் இருக்கும் போது, காலனிகள் ஏரா இருக்கும் போது, ஸோ இன்னர் லைன்ஸ் வேற வந்து டெமார்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதற்கு முன்னாடியும் அதற்கு பின்னிட்டும், ஸோ ஆஃப்டர் தட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆர் பிஃபோர் தட் இண்டிபெண்டன்ட் there should be dispute. Yes, கண்டிப்பா ரெண்டு பேருக்கு இருந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். This is the first historical point. Yes, subsequent while we analyzed, let me get some crystal clear point. Mizoram was guaranteed statehood in the year of 1987 by state of Mizoram Act in the year of 1986. So if you want, you may quote also constitutional point of view. So I hope that you can study about Lakshmikant book material with respect to that article number 124, the state and the name and the name of the state and its boundaries.
Yes, the verse says that in the year of 1987, three new states of Mizoram, Arunachal Pradesh, and Goa came into as the 23rd, 24th, and 25th state of the Indian Union, respectively. Yes, and one more point is that Lakshmikant has been he has clearly quoted like was the words under the category of in the year 1972. The Union territory of Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of the Assam in the year of 1972 also. Yes, so from that quoting from Lakshmikant, so you can get some crystal clear picture. So after and before that independent, there should be a disputes and again still இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது. மாநிலமா பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஈவன் தோ இன் டெரிட்டரியா இருக்கும்போது கூட 1972 நம்ம சொல்றோம். So the words quoted in Lakshmikant by Lakshmikant, the Union territory of the Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territory of the Assam. The words has been quoted by Lakshmikant. Yes. And subsequent year of 1987, the three new states, likewise Mizoram, Arunachal Pradesh, and Goa came into as the new states of that in India. Yes. Can you cut my point? Yes. Let me discuss about here. Mizoram was guaranteed statehood in the year of 1987 by the State of Mizoram Act in the year of 1986. And subsequent, the Assam became a constituted state in India in the year of 1950 itself. அதுக்கப்புறம் நிறைய பகுதியில் வந்து பிரிச்சு எழுதி தனித்தனி யூனிட் டெரிட்டரி ஸ்டேட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ், அப்போ 1987 நம்ம மிசோரம் வந்து நம்ம ஸ்டேட் பண்றோம். சோ என்ன ஸ்டேட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, சோ மிசோரம் வந்து ஸ்டேட் குட்டா 1987 ஸ்டேட் குட்டா அனௌன்ஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். அது போல சோ அசாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிகம் த கான்ஸ்டிடியூட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா 1950லே நம்ம கான்ஸ்டிடியூட் ஸ்டேட்டா அனௌன்ஸ் பண்றோம். சரிங்களா? எஸ். So let me discuss about that. What is the caution for that dispute? இதுக்கான டிஸ்பியூட்கான காஷன் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா, so in the year of 1875 itself, yes, that the Assam and Mizoram dispute stemmed from a notification of 1875, that the notification states that the differentiated the Lusai Hills and Lusai also Lu or Lasai, something that, yeah. So Lasai Hills from the plains of Kashar. So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 1875 ஒரு நோட்டிபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. என்ன நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னா, there is a differences likewise Lasai Hills and also plains of Kashar. இது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. And another in the year of 1933 that the demarcates a boundary between Lasai Hills and also Manipur. இங்கதான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1875ல நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல ஒரு டிஃபரன்ஷியேட்டர்ஸ்ல பண்றோம். அது போல 1933ல டெமார்கேட்ஸ் பவுண்டரிஸ் பிட்வீன் லுசாய் ஹில்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லசாய் ஹில்ஸ் அண்ட் மணிப்பூருக்கு ஃபார்ம் பண்றாங்க. சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் அபான் தி ஒபினியன், சோ ஃபார்ம் தி காஷன் with arising that dispute. Yes, do you know that? So one of the wonderful words I have to quoting here, that during colonial times Mizoram was known as the Lusai Hills as a district of Assam. Yes, a district of Assam. Yes. Let me discuss one by one. So, from the findings that the Mizoram believes the boundary should be demarcated on the basis of 1875 notification. At the same time, the Assam government followed the 1933 demarcation, and that is the point of that conflict. Yes, this is the main point for that conflictions. Yes, can you cut my point? Yes. So, இப்போ உங்களுக்கு தெளிவா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். What is the main caution for that confliction? Yes. And subsequent, so according to the agreement between the government of Assam and Mizoram, the status quo should be maintained in no man land in that border area. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க. சரிங்களா? இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் கோ அப்படிங்கிறது உள்ளபடி. So already இப்போ என்ன provisions இருக்கோ அது அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத கண்டிஷன். Yes. I think that you can understand you can clearly understood about the dispute arising in between that Assam and also Mizoram. Yes. Just my finding is third. Hence the dispute is third. What is the dispute? Hence the dispute is third. The dispute between Assam and Mizoram began after the notification of 1875 that the differentiated plains of Kashar and also Lusai Hills. Yes, and later another demarcation was introduced in the year of 1933, creating a boundary between the Lusai Hills and also Manipur. Yes, earlier in colonial time, Mizoram was called Lusai Hills and was a district of Assam. Yes. So what is the stand of that government? That the government stand is third, that the status quo should be maintained in no man land in border area. Status quo அப்படின்னா உள்ளபடி அப்படியே இன்ன வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகணும். அதுல யாரும் அதை கிளைம் பண்ணக்கூடாது. இது எங்க இடம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது. இன்னொரு பிரச்சனை முடியல. உள்ளபடி அப்படியே ஸ்டேட்டஸ் கோ தான் இருக்கு. சரிங்களா? இந்த பார்லிமெண்ட் எடுத்து மேற்கொண்டு ஏதாவது லா மூலியமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அதனால பண்ண முடியும். எஸ்.
Not only that, Assam and Mizoram dispute அல்ல. So Assam disputed with that Nagaland, Arunachal Pradesh and Meghalaya. So Mizoram. So நிறைய ஸ்டேட்ல அவங்க நிறைய டிஸ்பியூட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் ஸோ வயலேஷன்ஸ் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ டிபெண்டிங் ஆஃப் தி ஒபினிங் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆல்சோ, ஒபினியன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆல்சோ. ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் பெட்டர்லி அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் த டிஸ்பியூட் அரைஸ் இன் பிட்வீன் Assam and also Mizoram at present for that violations. Yes, just I have completed my discussion. Now the time for my dear students, நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய கேள்விகளையும் நீங்க டைரக்டா கேட்கலாம். Yes, yeah, my dear students, இதான் டவுட் இருக்கா? சார் எதுவும் இல்லைங்க சார். கிளியரா இருக்கா சுதாகர்? எஸ் சார். கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்ல? ஆமா சார். கான்ஸ்டிடியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் குவாட் பண்ணலாம். சொல்லுங்க ராதிகா. இல்ல புரிஞ்சது சொன்னேன் சார். தேங்க்யூ. நான் கொஞ்சம் கான்ஸ்டிடியூஷன் பாயிண்ட் போடல, பட் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது எனக்கே புரிய வந்தது. நம்ம லட்சுமி கால படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஆர்டிகல் 1 to 4 பயன்படுத்தி என்னென்ன ஸ்டேட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அதுல கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். சோ கடைசியா பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சாக அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பாயிண்டும் போடலாமே அப்படின்னு சொல்லி. ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஓகே. ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் பார்க்கும்போது என்ன எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கீங்க. டிஸ்பியூட்கான காரணம் என்ன, காரணம்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? எஸ் சார். ரெண்டு பேரும் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் தி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்றாங்க இல்ல. இந்த ரெண்டுல எதை ஃபாலோ பண்ணும் பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஃப்ரீ இந்தியால கூட சோ அப்படிதான் இருந்திருக்கும். எப்படி இருந்து பாத்தீங்கன்னா நேரு ரிப்போர்ட் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அவர் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாரு. முகமது ஜின்னா வந்து 14% அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரு. தட்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட், ரெண்டுக்கும் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகும். சரிதானே? யா சுதாகர்? எஸ் சார். கேட்டுதான் சார். கரெக்ட் தாங்க. அப்போ ரெண்டு வரும்போது ரெண்டுல எது நிலைப்பாடு வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு அரைவல் வருதுக்குள்ளே லாட் ஆஃப் தி ரிவோல்ட்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் தி வயலேஷன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் தி நிறைய விஷயங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருது அதுல இல்லையா? எஸ் சார். நிறைய விஷயத்துல சார். கண்டிப்பா. சோ இது அது மட்டும் இல்ல, நிறைய ஸ்டேட்ல அவங்க நிறைய டிஸ்பியூட் இருக்கு. ஒண்ணுன்னா பார்த்தோம்னா பெட்டரா இருக்கும். இது நாளைக்கு ஹிந்துல பாருங்க இருக்கும். ஹிந்து இன்னைக்கு நான் வெப்சைட்ல பார்க்கும்போது எனக்கு கிடைச்சது, ஹிந்து நியூஸ் வெப்சைட்ல கிடைச்சது. ஓகேங்க சார். எல்லாமே கிடைக்கல, நியூஸ் மட்டும் தான் கிடைச்சது. அப்புறம் ஒண்ணுனா தேடணும், இது என்ன கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். அது கிறிஸ்டியன் அது ஒரு பிரச்சனைனா காரணம் வரணும் இல்ல. முடிஞ்சா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மைடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னது போல அந்த 7.5 வந்து தமிழ்நாட்டுல சட்டசபையில ஒரு தீர்மானம் போட்டு மசோதா பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதை பொறுத்தும் கருத்துக்கள் எழுதலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் மருத்துவ மேற்படிப்புல வந்து படிக்கும்போது ஓபிசிக்கு 50% ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அப்பீல் ப்ரொசீடிங் போயிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல. அதை பொறுத்து நீங்க சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணலாம். முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எஸ். So any other students, do you have any other doubts? யாருக்கான டவுட் இருக்கா? உங்க கருத்துக்களையும் சொல்லலாங்க, உங்க சந்தேகங்களையும் கேட்கலாம். Yeah ma'am, very good evening. சரிங்க, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? Any other person, do you have any other doubts? No sir. No. அப்போ ஃபேக்ட்ல ஏதாவது क्वेश्चन கேட்டா பதில் சொல்லிருவீங்களா? எந்த டவுட்டுமே இல்ல அப்படின்னா மெமரி பண்ணிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஏன்னா ஸ்கராரன் வேமா ரீட் பண்ணும்போதும் உங்களால இது மெமரி பண்ணிருக்க முடியாது. ஸோ மலபார் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் டுடே. அதே மாதிரி ஸோ ஐஷ்மான் சகாகர் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுங்க. ஸோ ஹானரபிள் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் நரேந்திர சிங் தாமர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, அதை ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்சில ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ பெரும்பாலும் ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து வாட் இஸ் த டே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ நாங்க படிக்கிற காலத்துல 20 அக்டோபர் சூஸ் பண்ணி எழுதிட்டு இருந்தோம். அட் பிரசன்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கான்செப்ட் மாறி இருக்கிறது அப்படின்னால so you have to study about the theme. That means connecting the world with the data we can trust. This is the theme of that World Statistics Day. Yes. I hope that இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு செஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து இது போல நிறைய வீடியோஸ்ல கூடிய விரைவில் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாம தொடர்ந்து கொடுக்க ட்ரை பண்றோம். சரிங்களா? சரிங்க. ஸோ shall I close that video? Yes. Thank you. ஸோ தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்த கூலி தரும்னு சொல்லுவாங்க. So, தொடர்ந்து நம்பிக்கையோட முயற்சி செய்யுங்க. நிச்சயம் உங்களால் ஒரு நாள் கண்டிப்பா வெல்ல முடியும். சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம். Good night to everyone. Thank you. Thank you to for all the participations here. Yes. Naveen and also. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night, sir. Good night, ma'am. Good night. Yes, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.